देखो आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जटणी आज 40तम वार्षिक महोत्सव थिला। आज मोर सौभाग्य मो आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर ये महोत्सव रे मो सामिल हेली। निश्चय ये अनुष्ठान दीर्घ 40 वर्ष धरिकी सेवा करी आसुची शिक्षा क्षेत्र रे। एठी अनेक छात्र छात्री मान आज मनीष करे अनेक छात्र छात्री कृतित्व हासिल करिसंती। मो जहाँ आज तांकर वार्षिक विवरणी जो पठन करते से जो जना पड़ुछि ये अनुष्ठान विशेष करी भारतीय जो संस्कृति परंपरा को आधार करी आमर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इठर शिक्षा व्यवस्था थाए। निश्चय एथिरे पिला मानक भितरे सबु क्षेत्र गोटे परिवर्तन केमती भल मनीषटी हो पारे से आउ विशेष करी विद्यालयटी होछि ये मनीष तैयारी कारखाना। ये व्यक्ति निर्माण होती आ व्यक्ति निर्माण रे राष्ट्र निर्माण कार्य हुए। तेणु निश्चय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वर्तमान शिक्षा क्षेत्र में जो भली तांकर भूमिका रही निश्चय ये प्रशंसनीय भूमिका। आशा करुचे निश्चय ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आगुक भी जाइकिना भल करिवो एवं शिक्षा क्षेत्र में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर निश्चय उल्लेखनीय अवदान रही। ये सर ठीक कथा ये सरस्वती शिशु मंदिर में जेको छात्र छात्री पढ़ते संस्कार प्रथम शिखे संस्कार शिखिले सी जीवन भविष्य जीवन सठिक गढ़ी तले आ समाज को दिग्दर्शन दिए। किंतु जटणी शिक्षाविद प्रश्न अच्छी ये स्कूल 40 वर्ष पदार्पण करते बेले आफिलेसन पाई शिक्षा विकास समिति टू किंतु ओडिशा हायर सेकेंडरी एजुकेशन नु आफिलेसन पाऊनी 10वीं परीक्षा से जटणीवासी गोटे बड़ प्रश्न रही। देखंतु सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मानकर जहाँ भी समस्या रही आमर नुआ सरकार आसला परे से समस्या गुड़ाक आम समाधान करुचु। आम निश्चय आगामी दिन में आपको अनुध्यान करूँ ये जहाँ समस्या जदि किसी रही आगामी दिन में केमती सल्व हम तार समाधान केमती करिपरिबा निश्चय तापाय आम तत्पर रहीचु। एमती अनेक शिशु मंदिर कि आम पाखे समस्या गुड़ाक आसीथिला अनेक दिन धरिकिना पेंडिंग ही तांकर काम रहुथिला किंतु आम आसला परे अनेक समस्या समाधान करिचा। आगामी दिन में ये शिशु मंदिर भी जहाँ किसी सेमती किसी जदि समस्या रही से समस्या का आगामी दिन सल्व करा। शिशु मंदिर खेल पड़िया नहीं देखो ये से माने आवेदन करेंगे राजस्व विभाग को आवेदन करंतु जदि पाख कोटी जदि जमी अच्छे तापाई भी राजस्व मंत्री खेल पड़िया हो स्कूल जमे पटा हो ये सब करने भी राजस्व मंत्री तत्पर रही से अनेक लोक भी कही आगामी दिन में से सब भी जदि कोठी जदि थिबो बोले निश्चय खेल पड़िया हो बाकी कथा भी चिंता करा आम पाखे शिक्षा मंत्री सी प्रतिश्रुति रखी ये स्कूल खेल पड़िया संपर्क में आगामी दिन में 10वीं श्रेणी परीक्षा केमिति ये विद्यालय अनुष्ठित हम से संपर्क में सहयोग सहभागिता निश्चिंत रही बोली दृढ़ मन आई प्रतिश्रुति आम सहित रखिले। 40 वार्षिक उत्सव पालन होती शिक्षा मंत्री भी आसिक योगदान करते कार्यक्रम समाप्त हबारे लगी बेले उत्साह उद्दीपना सहित सारा अंचल लगी रही। किंतु ये संपर्क में आम पाखे अच्छा प्रधानाचार्य आज कार्यक्रम संपर्क संपूर्ण विवरण देवे। सर आपणकर आज 40तम वार्षिक उत्सव पालन होती पिला उत्साह लगी रही गुरु गुरुमा उत्साह लगी रही सहित अभिभावक अभिभावक मानकर उत्साह लगी रही शिक्षा मंत्री भी योगदान देते से समय कौन कह आज आम विद्यालय 40तम वार्षिक उत्सव पालन हो आज आम बहुत खुशी कारण एथिरे आमर गण शिक्षा मंत्री श्रीयुक्त नित्यानंद गंड महोदय जहाँ आमको आसी उद्बोधन माध्यम जहाँ बहुत कथा कहते एवं आमर पिला द्वारा ये कार्यक्रम सफल होती मोर संकुल समस्त प्रधानाचार्य बंधु मो पाखे उपस्थित अच्छा जहाँ से बहुत धन्यवाद दूसरी। ये आउ गोटे जिन संपर्क गलु ये स्कूल दीर्घ 40 वर्षर शिक्षा विकास समिति आप्लिकेसन पाई किंतु आमर हायर सेकेंडरी रेकग्नाइज पाइनी ये स्कूल 10वीं श्रेणी परीक्षा अनुष्ठित हवा ये समय आम मंत्री की भी प्रश्न रखी से मतामत देते आपण प्रधान शिक्षक से समय मत कौन आम वर्ष निश्चित भाव में परमिशन आने चेष्टा करूँ मंत्री कथा देते परमिशन आने आपण को आज मंच उपरे मंत्री सम्मानित कले प्रधान आचार्य शांति शुक्लार सहित पिला गुरुमा गुरुमा को नहीं आज एत बड़ कार्यक्रम आयोजन कर सम्मानित से संपर्क केते खुशी होती कौन अनुभव कर सम्मानित मुझे खुशी नहीं कारण सम्मान तो से भगवान दान
ତା ପାଇଁ ମୁଁ କୌଣସି ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଇଏ କରେ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର, ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ବି ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କଣ କହିବେ, ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଜଟଣୀର 40ତମ ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ତେଣୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେମିତି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରୁ, ଏହା ହିଁ ମୁଁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଇଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ଯୋଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ 1 ନମ୍ବର ଅଛି। ଆହାର ଯୋଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ କହିବେ? ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା? 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କର ଅଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମକୁ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ମାନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଏ ଏଇଥିପାଇଁକା ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରଫରମାନ୍ସର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସାରାର ଇଏ, ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା, ପିଲା ଏବଂ ଆମମାନେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ କେବଳ ପିଲା ମଜା କରନ୍ତିନି କି ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସାମିଲ ହେଇକି ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ତିଆରି କରୁ। ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ମଣିଷ ଗଢିବାର କାରଖାନା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଲି ଉଠେ ଯେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକିରି। ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଜଟଣୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତିଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସଂକୁଳର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆମ ସଂକୁଳର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଆମ ସହିତ ସୁଚିନ୍ତା ମତାମତ ରଖିଲେ। ଆଉ ଇଏ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ ଦିଆଯାଉଛି। ଶିକ୍ଷକ କଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଜୀବନ ଭିତରେ ସିଏ କଣ ସହଭାଗିତା ରଖିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆମର ଏଇ 40ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିବାରୁ। ମୋର ଥିଲା ଆଙ୍କରିଂ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ କରିଛି। ତ ଆଙ୍କରିଂ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଥିଲା ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଉପରେ। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଥିଲା ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକି ଫୁଲଟିଏ କର, ଗଳାରେ ତୁମର ଝୁଲିବେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଟିକି ଫୁଲହାର। ବଢିଆ ଗୋଟେ ସଚେତନ ଧର୍ମୀର ସେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲା ବି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ ଯେ ଆମେ ସମାଜକୁ କେମିତି ଗଢିବା, କେମିତି ସବୁ ସୁଯୋଗ ରଖିବା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେଲେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। इस दुनिया में माँ बाप से ऊंचा कोई नहीं है, बाप स्वर्ग से ऊंचे है तो माँ धरती जैसा है। तो नाटक है वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम, जो माँ बाप के बारे में सब कुछ बताने की जानकारी देता है। ମାନେ ସିଏ ବି ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ, ନବମ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ସଚେତନ ଧର୍ମୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମା ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ମା ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ, ଯଥା ସମ୍ମାନ ବାପା ମାଆକୁ ଦେବେ। କାହିଁକି ଆଜିର ପିଢି ଯେ ବିପଦଗାମୀ ହେଇକିରି ବାପା ମାଆକୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେଲା ବେଳେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ବାପା ମା ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଭଗବାନ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମେ ସମାଜରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା। ମା ଆପଣ ଆଜି କଣ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେ ନମସ୍କାର ହେ ଅତିଥି ଜନ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉ ହେ ମହାମାନ୍ୟ। ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତରେ। ଆଜି ତମକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲା ଏ ମଞ୍ଚରେ 40ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ, କଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ତମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ? ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ମୋର ନିଜ ଚାଲିଚଳନ, ନିଜ ବ୍ୟବହାର, ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ମତେ ଏଇ ପଦରେ ମତେ ପଦିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗର୍ବିତ ଆଉ ମୁଁ
ଆଗକୁ ମୋତେ ଏଇ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସକ୍ଷମ ହେବି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାହେଲେ? ଡକ୍ଟର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ଏ ପିଲାମାନେ କୁ ପଚାରିବା। ଆଜି ଆମର 40ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଙ୍କରିଂ ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛି। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଆମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ବଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ, ଯେ ସେ କି ଏତେ ଆୟୋଜନ କରି ଆମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛି, ମୁଁ ଆଙ୍କରିଂ ରେ ନେଇଛି। ଯୋଉ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲ, କଣ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲ ସେ ଗୋଟେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜଣାଅ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗୀତ, ପ୍ରଭାତ ଶ୍ରେଣୀର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଗୀତ, ସପନ ମୋ ବହୁ ବଡ ଆଖି ଛୋଟିଆ ଗୀତରେ ଆଙ୍କରିଂ କରିଥିଲି। କେ ଉ କୁ ତୁ କିଏ ବେ? ମୁଁ ବେ। ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ କିଏ ବା? ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ନା ଇଟିଲି। ଆଉ ଇଟିଲି ନା ସମ୍ବର ବା? ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ଇଏ ବଢିଆ। ଯାଉ ଏଠି ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିବେ। ଯୋଉ ତମେ କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ? କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ? ছোট ছোট স্বপ্নে ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ତମେ ତ ମଞ୍ଚରେ ଏଇନା ଅଭିନୟ କରିକି ଆଇଲ, ନାଚ ଗୀତ କଲ, କଣ କଲ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ମେରା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଥିଲି। ଆଜି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରାଇଜଟା ମିଳିଛି। କେତେ ଖୁସି ଅଛ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରଣା କଣ ମିଳିଲା? ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଇଲା। ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହେବେ ବୋଲି ଚାହିଁଛି। ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ଡକ୍ଟର ହବ। ମା, ତମେ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲ? ତମ ନାଁ କଣ? ଅନନ୍ୟ ବଳିଆର ସିଂ। କଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲ? ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଚଉଡ଼ ଛତି।